پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ پاکستان میں 25 جولائی کو ہونے والے عام انتخابات کے نتیجے میں تشکیل پانے والی 15ویں قومی اسمبلی اور بلوچستان، خیبر پختونخوا اور سندھ کی صوبائی اسمبلیوں کے 9 منتخب ارکان نے حلف اٹھا لیا ہے۔ بلوچستان کے ضلع کوئٹہ کے نواحی علاقے سنجتی میں کوئلے کی کان میں ہونے والے ایک دھماکے میں 8 کانکنوں کی لاشیں نکال لی گئی ہیں، جبکہ دیگر 5 کو نکالنے کے لیے امدادی کارروائیاں تاحال جاری ہیں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو العزیزیہ اسٹیل ملز اور فلیگ شپ انویسٹمنٹ سے متعلق ریفرنسز کی سماعت کے موقع پر پیر کو اسلام آباد کی احتساب عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ افغانستان کے جنوب مشرقی شہر غزنی میں پیر کے روز مسلسل چوتھے دن طالبان اور افغان سیکیورٹی فورسز کے درمیان لڑائی جاری رہی۔ ہسپتال ذرائع کا کہنا ہے کہ افغان فوجیوں اور پولیس اہلکاروں کی 100 سے زیادہ لاشیں صوبائی ہسپتال میں موصول ہوئی ہیں۔ شام کے باغیوں والے صوبے ادلب میں ہتھیاروں کے ایک ڈپو میں ہونے والے دھماکے میں مرنے والوں کی تعداد 69 تک پہنچ گئی ہے۔ انڈونیشیا کے سیاحتی جزیرے لومبوک میں پچھلے ہفتے کے تباہ کن زلزلے میں 430 افراد کے جاں بحق ہونے کی تصدیق ہو گئی ہے، اور تائیوان کے ایک ہسپتال میں پیر کے روز آگ بھڑک اٹھنے سے کم از کم 9 افراد ہلاک اور 15 زخمی ہو گئے ہیں۔ گزشتہ برس ورجینیا کے شہر شارلٹسویل میں ہونے والے پرتشدد نسلی مظاہروں کی برسی کے موقع پر دارالحکومت واشنگٹن میں سفید فام قوم پرستوں اور ان کے مخالفین نے وائٹ ہاؤس کے سامنے اتوار کے روز مظاہرے کیے، اور ترک لیرہ کے گزشتہ رات ڈالر کے مقابلے میں 7.24 کی کم ترین سطح پر گرنے سے ایشیا اور یورپ کے بازار حصص شدید مندی کا شکار ہو گئے۔ تاہم پیر کے روز ان میں بحالی اس وقت شروع ہو گئی جب ترکی کے مرکزی بینک نے کہا کہ وہ ترک بینکوں کی ہر ممکن مدد کے لیے تیار ہے۔ یہ تھیں 6 سرخیاں، اور تفصیل چند لمحے کے بعد۔ اور جیسا کہ شروع میں ہم نے آپ کو خبر دی کہ پاکستان میں 25 جولائی کو ہونے والے عام انتخابات کے نتیجے میں تشکیل پانے والی 15ویں قومی اسمبلی کے 9 منتخب ارکان نے پیر کو حلف اٹھا لیا۔ سابق قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق نے 9 منتخب ارکان سے حلف لیا، جن میں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ اور پاکستان کے آئندہ متوقع وزیر اعظم عمران خان، پاکستان مسلم لیگ نواز کے صدر شہباز شریف اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری بھی شامل ہیں۔ اسلام آباد میں ہمارے نمائندے محمد جلیل نے کچھ ارکان سے گفتگو کی۔ شاہ نواز رانجھا جو پی ایم ایل این سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا کہنا تھا، جہاں تک ملک کی سالمیت کا سوال ہے، ملک کی خدمت کا سوال ہے، وہاں پہ ہم حکومت کو بیجا پریشان نہیں کریں گے، لیکن جہاں تک اس الیکشن پروسیس کی کریڈیبلٹی کا سوال ہے، اس کے اوپر ایک بہت بڑا کالا دھبا ہے۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے مصطفیٰ نواز کھوکر کا کہنا تھا، پولیٹیکل پارٹیز کو، خصوصاً ہماری جماعت کو الیکشن کے پروسیس پہ، پری پول انوائرمنٹ پہ، پولنگ ڈے پہ، ٹرانسمیشن آف ریزلٹس، بہت زیادہ ہماری ریزرویشنز ہیں، لیکن جو جمہوریت، جو نظام ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں نظام کا حصہ بن کر جدوجہد کی جائے۔ اور پی ٹی آئی کے شاہ محمود قریشی کہتے ہیں، دیکھیے، ہم کوشش کریں گے کہ ان کے تحفظات سنیں، سمجھیں اور دور کریں۔ اپوزیشن کا اپنا کردار ہے، وہ اپنا کردار ادا کریں گے۔ یہ تھے شاہ محمود قریشی، جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے۔ پاکستان نے اپنے یوم آزادی سے قبل جذبہ خیر سگالی کے تحت بھارتی قیدیوں کو رہا کیا ہے۔ ان میں 3 شہری اور 26 ماہی گیر شامل ہیں۔ رہائی پانے والے کہتے ہیں کہ بھارتی جیلوں میں قید پاکستانیوں کو بھی رہا کیا جانا چاہیے۔ لاہور سے ضیاء الرحمان کی ایک رپورٹ۔ رہائی پانے والے 3 شہریوں کو کوٹ لکھپت جیل لاہور سے رہا کیا گیا، جبکہ ماہی گیروں کو صوبہ سندھ کے دارالحکومت کراچی کی لانڈی جیل سے بذریعہ ریل گاڑی لاہور لایا گیا۔ کوٹ لکھپت جیل سے رہائی پانے والوں میں ریحان الرحمان، ہرجندر سنگھ اور گنجن پور لال شامل ہیں۔ بھارتی ماہی گیروں نے بتایا کہ وہ سمندر میں مچھلیاں پکڑتے ہوئے غلطی سے پاکستانی حدود میں داخل ہو گئے تھے، جو اب اپنے ملک جا کر یوم آزادی منائیں گے۔
वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए भारतीय माहीगीरों ने कहा कि भारत को भी पाकिस्तान से कुछ सीखना चाहिए और भारतीय जेलों में कैद पाकिस्तानी शहरियों को रिहा करे। बहुत खुश हूँ। घर वाले बहुत परेशान थे, 1.5 महीना हो गया, अभी घर वाले सब इंतजार कर रहे हैं, बस बीबी बस है सब, वो भी बहुत खुश है। हम मछुआरे सही है, गरीब है हम लोग, मच्छी का कारोबार करते हैं, पानी के बाहर से हम लोग अंदर चले जाते हैं, बस उठा के ले आते हैं। बहुत खुशी हम लोग जा रहे हैं, जैसे हम लोग जा रहे हैं ऐसे उधर भी जो मछुआरे उसको भी उन लोग भेजे यार, वो भी आज़ादी बनावे ना। भारतीय माहीगीरों ने बताया कि कराची में दौरान कैद जेल इंतजामिया का रवैया उनके साथ अच्छा था और खाना पीना भी वक्त पर मिलता था। बहुत वहाँ पर सहूलत अच्छा है, हमारा बहुत प्यार मिला गवर्नमेंट के तरफ से, वहाँ के इंसानों की तरफ से हमें खाना पीना बहुत अच्छा था, वहाँ का खाना पीना सही था, वहाँ की गवर्नमेंट भी अच्छी थी जो हमारा ख्याल करा और सही सलामत हमको अभी घर पहुँचाया जा रहा है। मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा अपनी गवर्नमेंट से कि हमें पाकिस्तानी गवर्नमेंट छोड़े, वहीं से उन लोगों को भी छोड़े। भारतीय कैदियों को रिहाई के वक्त नकद रकम और खाना दिया गया। तमाम भारतीय कैदियों को पुलिस वैन में बिठाकर वाघा बॉर्डर ले जाया गया, जहां पंजाब रेंजर्स ने उन्हें सफरी दस्तावेजात की जांच पड़ताल के बाद भारत के हवाले कर दिया। ज़ियाउर रहमान, VOA उर्दू, लाहौर। यौम आज़ादी के मौके पर जज्बे खैर सगाली के तौर पर भारतीय कैदियों की रिहाई के बारे में लाहौर से ये ज़ियाउर रहमान की रिपोर्ट थी। अब कुछ मज़ीद खबरें। बलूचिस्तान के ज़िले कोयटा के नवाही इलाके संजदी में कोयले की कान में होने वाले एक धमाके में हलाक 8 कानकुनों की लाशें निकाल ली गई हैं, जबकि दीगर 5 को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ ताहाल जारी हैं। बलूचिस्तान के चीफ इंस्पेक्टर कोल माइंस इफ्तिखार अहमद ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि इतवार को 13 कानकन संजदी के इलाके में वाक़ एक कान से कोयला निकालने के लिए 4,500 फुट ज़ेर ज़मीन गए थे, जिनके काम के दौरान कान में चिंगारियां पैदा होने से धमाका हो गया। इफ्तिखार अहमद के मुताबिक धमाके से कान बैठ गई और वाक़े के फौरन बाद ही इमदादी सरगर्मियां शुरू कर दी गई थीं। उन्होंने बताया कि इमदादी कारकुनों ने पीर के सुबह 4:30 बजे 8 कानकनों की लाशें कान से निकाल ली थीं और 5 अफराद को निकाला जाना अभी बाकी है, जो उनके बकौल कवी इम्कान है कि जिंदा नहीं बचे होंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को अल-अज़ीज़िया स्टील मिल्स और फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट से मुताल्लिक़ रेफरेंसेस की समाअत के मौके पर पीर को इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेश कर दिया गया। नवाज शरीफ की लंदन फ्लैट रेफरेंस में गिरफ्तारी के बाद ये पहला मौका था कि उन्हें जेल से दीगर रेफरेंसेस की समाअत के लिए अदालत लाया गया। एहतसाब अदालत नंबर 2 के जज अरशद मलिक ने केस की समाअत की। दौरान समाअत अदालत ने तफ्तीशी अफसर महबूब आलम और नवाज शरीफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तहकीकात करने वाली मुश्तरका तहकीकाती टीम के सरबराह वाजिद ज़िया को बुध को तलब कर लिया है। अफगानिस्तान के जुनूब मशरक़ी शहर गजनी में पीर के रोज़ मुसलसल चौथे दिन तालिबान और अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान लड़ाई जारी रही। हस्पताल ज़राए का कहना है कि अफगान फौजियों और पुलिस एहलकारों की 100 से ज़्यादा लाशें सूबाई हस्पताल में मौसूल हुई हैं। उहदेदारों का कहना है कि शहर में काफ़ी अंदर तक घुस आने वाले तालिबान को धकेलने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की मज़ीद कुमक भेजी गई है। इतवार के रोज़ सिक्योरिटी फोर्सेस और तालिबान के दरमियान वक्फे से झड़पें जारी रहीं, जिस दौरान दोनों जानिब से अहम तनसीबात पर कब्जे के मुतज़ाद दावे सामने आए हैं। अफगान फ़ौज के सरबराह जनरल मोहम्मद शरीफ ने इतवार के रोज़ काबुल में अखबारी नुमाइंदों को बताया कि उनकी फ़ौजें तालिबान जंगजुओं को बाहर निकालने के लिए जवाबी कार्रवाइयाँ कर रही हैं। उनका कहना था कि गजनी में तमाम अहम तनसीबात अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के ज़रिए कंट्रोल हैं और अगले 2 रोज़ में शहर में इस्तेहकाम कायम हो जाएगा। तालिबान बागियों ने गजनी के मगरिब में अजरिस्तान कस्बे को भी रौंद डाला और दर्जनों फौजियों को हलाक कर दिया। शाम के बागियों वाले सूबे इदलिब में हथियारों के एक डिपो में होने वाले धमाके में मरने वालों की तादाद 69 तक पहुंच गई है। बरतानिया में कायम शाम के इंसानी हकूक़ के निगरान इदारे ने पीर के रोज़ ये खबर देते हुए बताया कि सरमदा के कस्बे के नज़दीक इतवार के रोज़ इस धमाके में दर्जनों अफराद जख्मी भी हुए हैं। ये कस्बा तुर्क सरहद के करीब है। निगरान ग्रुप का कहना था कि हथियारों का ये डिपो इमारत के तहखाने में वाक़ था और धमाके के बाइस पूरी इमारत मुनहदम हो गई। इसी असना में शामी हुकूमत के फोर्सेस ने इदलिब में कार्रवाई के लिए मजीद कुमक भेजी है। इदलिब शाम बागियों के आखिरी बड़ा ठिकाना है। इंडोनेशिया के सियाहती जजीरे लॉम्बॉक में पिछले हफ्ते तबाहकुन ज़लज़ले में 430 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक हो गई है। 5 अगस्त को लॉम्बॉक जजीरे के शिमाली हिस्से से टकराने वाले 6.9 शिद्दत के ज़लज़ले में
436 अफराद हलाक हो गए थे, जबकि 3.5 लाख के करीब अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। ताइवान के एक अस्पताल में पीर के रोज आग भड़क उठने से कम 9 अफराद हलाक और 15 जख्मी हो गए। फायर डिपार्टमेंट का कहना है कि 43 अफराद को, जिनमें मरीज और अस्पताल का अमला शामिल है, बाहिफाजत निकाल लिया गया है। आग लगने की वजह मालूम करने के लिए तहकीकात की जा रही हैं। ये थी वो खबरें और रिपोर्टें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये शो जारी है, हमारे साथ रहिएगा। फेसबुक लाइव से इजाज़त लेते हैं। अल्लाह हाफिज़।